साडे मन अंदर जो बहुत वड्डी हर वक्त चिंता बनी रहिंदी है, फिक्र बनी रहिंदी है अपने आहार नूं लैके, अपने जीवन नूं लैके। जो आपां चिंता विच फिक्र विच जीवन व्यतीत करदे हां, क्योंकि मनुख जिंदगी जिउंदा है, इनू खाण वास्ते भी चाहिए, पहनण वास्ते भी चाहिए, ते अपनी रोज दियां जरूरतां नूं पूरा करन विच मनुख दिन रात मेहनत करदा है, दिन रात एक कर दिंदा है, पर फिर भी चिंता तो मुक्त नहीं हुंदा। चिंता बनी रहिंदी है काम धंधे नूं लैके, परिवार नूं लैके, बच्चिआं नूं लैके, अपने काम काज नूं लैके। हर वक्त कहण तो भाव मनुख फिक्र विच, चिंता विच जिंदगी जिउंदा है। ये उन्हां दी गल है जिन्हां दी गुरु दे नाल साझ नहीं, जिन्हां दी गुरु दे नाल साझ बन गई, जो गुरु दे उपदेश दे धारनी बन गए, जिन्हां दा अपने गुरु ते विश्वास परपक्क हो गया, दृढ़ हो गया, वो फिर चिंता फिक्र तो मुक्त होके प्रभु दा चिंतन करदे ने, क्योंकि उन्हां नूं समझ पैंदी है, गुरु ज्ञान बख्श दिंदा है। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। चिंता किस गल दी? चिंता तो मालक नूं है, जिन्हें संसार ते भेजिया है। क्योंकि बाणी पढ़ांगे, शब्द नूं विचारांगे, ताइयों पता लगेगा। तू काहे डोलै प्राणियां, तुध राखेगा सिरजनहार। जिन पैदाइश तू किया, सोई दे आधार। जिन्हें पैदा कीता है, संसार ते भेजिया है, ओनू हर वक्त साडी चिंता है। सो गुरु साहब ने इत्थे भी यही गल समझाई है, काहे रे मन चितवै उदम जा आहर हर जो परिया। जिस वाहिगुरु ने सानू सिरजिया है, पैदा किया है, संसार ते भेजिया, वो सानू खाण वास्ते भी दे रहा ते पहनण वास्ते भी दे रहा, पर चिंता किस गल दी? सो कहण तो भाव मुक्ति गल वाहिगुरु आप, जिन्ने भी जीव वाहिगुरु ने पैदा कीते ने, सारियां दे रिजक दा इंतजाम वाहिगुरु आप करदा है ते आप कर रहा है। सो गुरु साहब आखदे ने, भाई तू फिक्र ना कर, चिंता ना कर, मालक नूं याद कर, सिमरन कर, भजन बंदगी कर। सतगुरु ने एक दृष्टांत दिता है, सैल पत्थर में जन तो पाए, ताका रिजक आगे कर तरे। जेड़े जीव प्रभु ने चट्टानां ते पत्थरां दे अंदर पैदा कीते ने, उन्हां दा रिजक, उन्हां दा आहार परमात्मा ने उन्हां दे पैदा करन तो पहले ही चट्टानां ते पत्थरां विच पा दिता है। देखो, एक पत्थर विच कीड़ा है, चट्टान विच कीड़ा है, जो बाहर नहीं निकलदा, पत्थर दे अंदर ही पैदा होया है, पर उहदे पैदा होण तो पहले ही परमात्मा ने रिजक, उहदा आहार उस पत्थर दे अंदर पाया ते फिर उहदा जन्म होया। सो गुरु साहब आखदे ने, भाई ओदे वाली वेख, ओदा प्रभु ने इंतजाम कीता है, ते तेरा क्यों नहीं करेगा? तू चिंता छड्ड के मालक दा चिंतन कर, मालक नूं याद कर, ओदी इबादत कर। मेरे माधो जी सत्संगत मिले सो तरिया। मद तो भाव है अकाल पुरख वाहिगुरु। हे वाहिगुरु, जेड़े मनुख गुरु दी संगत विच आके मिल बहिंदे ने, गुरु दा हर जस करदे ने, परिपूर्ण परमात्मा दी सिफत सलाह करदे ने, उन्हां दा पार उतारा हो जांदा है। उन्हां दे मन अंदरों व्यर्थ दे जो चिंता फिक्र दे तोखले हर वक्त मन अंदर बने रहिंदे ने, इहदे तो छुटकारा पा लैंदे ने। पर यह किरपा तां होनी है जदों गुरु दी संगत विच आके सत्संगियां दे नाल मिल के, भाई तू गुरु दी इबादत करेगा, परिपूर्ण परमात्मा दी सिफत सलाह करेगा, जो गुरु दा उपदेश है उहदा तू धारनी बनेगा, यह किरपा तां तेरे ते होवेगी। फिर तेनू समझ लग जाएगी भी मैनू चिंता करन दी लोड़ नहीं, मेरे कीतियां कुछ ना होण तक होया ते ना होना। असी केवल उद्यम करना है, क्योंकि गुरु साहब ने यह भी नहीं आख्या भी भाई तू बेला बह जा, कुछ भी ना कर। गुरु साहब ने सिख नूं किरती बनाया भी तू मेहनत कर,
बाकी चिंता ना कर, चिंता मालक ने, उन्हें आप तेरी मेहनत ते अपनी रहमत दा मींह वरा के भाई तेरा पार उतारा कर देना। संगत विच आउण दे नाल सुक्का होया मन ਉਹ ਵੀ ਮੁੜ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਆਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਦੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆਰਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਡੋਲਤਾ ਵਾਲੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਮਾਨੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਮੁੜ ਹਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੀਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਮੁੜ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਬਣੇਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਰਾਧੇਂਗਾ ਤੇ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖ। ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨੇਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। ਹੇ ਮਨ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ, ਵੋਟੀ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਮੰਨੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਸਿਰ ਸਿਰਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭੋਕਰਿਆ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਵਿਅਰਥ ਵਿੱਚ ਡਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜੋ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤੁਰ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ। ਮਨੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੀਐ ਵਡਦਾਤਾ, ਜੇ ਅਗਨ ਮਹਿ ਆਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਪੋਹੇ ਨਾ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਆਪੇ ਲਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਏ ਵਡਦਾਤਾ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਅਗਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ, ਭੋਜਨ ਮਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਖੁਰਾਕ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਭਾਈਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੋਜਨ ਮਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਖੁਰਾਕ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੇਰੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਊਡੇ ਊੜ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਰੇ ਚਰਿਆ। ਹੇ ਮਨ ਵੇਖ ਪੂੰਝ, ਉੱਡ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਛੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗ ਚਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੂੰਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਤੇ ਕੂੰਜ ਲੱਖਾਂ ਕੋਹਾਂ ਮਿਲ ਦੂਰ ਆ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਕੌਣ ਖਿਲਾਵੈ ਕੌਣ ਚਗਾਵੈ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਚੋਗਾ ਚਗਾਉਂਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਤਾਂ ਕੋਹਾਂ ਮਿਲ ਦੂਰ ਹੈ। ਵੀ ਤੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ
ਵੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਲਦੇ, ਪਰ ਕੂੰਜ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਬ ਖੇਡ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਪਰੰਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਵੀ ਕੋਹਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਮਾਂ ਚੋਗ ਚੁਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕੋਹਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਪਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਹਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਅਪੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਸਭ ਨਿਧਾਨ 10-8 ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਲ ਤਲ ਧਰਿਆ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, 9 ਨਿਧੀਆਂ, 18 ਸਿੱਧੀਆਂ, 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਕਰ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਸਦਕੇ ਜਾਨਾ ਹਾਂ ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਰਲਾ ਬੰਨਾ ਤੇ ਪਾਰਲਾ ਬੰਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾ ਉਰਲੇ ਬੰਨੇ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਪਾਰਲੇ ਬੰਨੇ ਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੰਤ ਲੱਭਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਮਾਲਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ, ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਜੀਵ ਤੱਕ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਰੰਪਾਰ ਕਿਰਪਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੁੱਲਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅੰਤਰ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣੀ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਮਨ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ, ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਬਿਨਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਦੇਂਦੇ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵਈ, ਅਗਣਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ। ਬੇਅੰਤ ਜੀਵ ਉਹਨੇ ਸਾਜੇ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ, ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਸ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਪੱਕ ਕਰ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੋਹਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ,
साव सीखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह। जो प्रभ को मिल वो चह खोज शब्द मैं ले। राज करेगा खालसा आकी रह ना कोई। खुआर होए सब मिलेंगे बचे शरण जो। एक ते भरोसा कर लै, एक ते विश्वास कर, क्योंकि थां थां भटकेगा, थां थां ते जाके जे मत्थे टेकेगा भाई, फिर तेरा पार उतारा होने वाला नहीं। एक गल ये भी याद रखियो साध संगत जी, जिस दा गुरु नानक दे घर तो पूरा नहीं ना पिया, वो उम्मीद छड्ड दे भी किसी होर पासों दा पूरा पै जाएगा। तू गुरु वल आके तां वेख, एक कदम तां अपने गुरु वल वधा, फिर वेख गुरु तेरे ते किवें रहमतां दा मींह वरसाउंदा है। एक कदम वधा। बचन आपां पढ़दे आ, चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल। सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। तू तुर तां सही, गुरु वल कदम तां वधा। जो धर्म दा रस्ता गुरु ने दस्सिया उहनूं अख्तियार तां कर। भावें तू औगणां दे नाल भरिया, तू बेअंत औगण कीते ने, जे तू गुरु दे दरबार विच आ गया, गुरु कोल आ गया, आके नकमस्तक हो गया, नकमस्तक, गुरु ने भाई तेरे पिछले अवगुण नहीं चितारने, उन्हें तेनों बख्श लेना। पिछले अवगुण बख्श ले, प्रभु आगे मार्ग पावे। कर उपदेश झिड़के बहु भांति, बहुर पिता गल लावे। गुरु दा सुभाव ही ऐसा, जो शरण आवे तिस कंठ लावे। जेड़ा भी शरण विच आ गया, भावें कोई अवगुणां दे नाल भरिया, बेअंत पाप कीते होण, गुरु दी शरण विच आ गया, गुरु उहनूं अपनी गलवकड़ी विच लै लैंदा, अपने गल दे नाल ला लैंदा है, अग्गों तो उहनूं सीधे रस्ते ते पा दिंदा, उहनूं दस दिंदा है। गुरु सोझी दिंदा है कि असल विच जीवन जिउणा किवें, जीवन किवें व्यतीत करना। क्योंकि गुरु साहब ने सानूं पूर्ण तौर ते स्पष्ट करके आ समझाउणा कीता है, ते सच्चाई भी साडे सामने रख दित्ती है। ये साडे सारियां दी असल विच यही हालत है। असीं चिंता विच जीवन जिंदे, चिंता विच जीवन जिउंदे आ। अपने काम धंधिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कई बार मन अंदर चिंता बन जाती है, कई बार बच्चों ਨੂੰ ਲੈ के मन अंदर चिंता बनती है भी इन्हां ਨੂੰ कामयाब करना है, किवें इन्हां दी सैटिंग होवेगी। भी हर वक्त भाई जो चिंता विच तू फिर रहा, गुरु साहब आखदे ने, इन्हां सारियां चिंतावां तो तेरी खलासी हो जाएगी। पूर्ण तौर ते आनंदमई जीवन तेरा बन जाएगा, आनंदमई जीवन व्यतीत करेगा। ओदे लई जो गुरु साहब ने समझाया, मेरे माधो जी सत्संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया। गुरु दी संगत विच आ, दोनों वक्त आ, सुबह शाम अपने गुरु दे दीदारे कर, नितनेम दा धारनी बन, बाणी पढ़, बाणी नूं सुनना कर। अपने आप गुरु ने अपनी रहमतां दा मींह भाई तेरे ते वरता देना। सो अरदास करिए गुरु साहब अगे, सानू भी गुरु साहब सोझी बख्शण, अपने नाम दी दात साडी झोली विच पाउण, क्योंकि उन्हां दी किरपा तो बगैर नाम दी दात नहीं मिलती, ते वाहिगुरू दी किरपा तो बगैर नाम भी नहीं जपिया जा सकता। अरदास करिए, विसर नाहीं दातार अपना नाम देहो, गुण गावां दिन रात नानक चाओ इहो। भुलां चुकां दी खिमा बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।